We have to learn what is growth, what is the definition of growth, what is the difference between growth and development. We learned everything in the last class. I'll quickly recapitulate within 10 minutes what we learned in the previous class. Then today we'll learn what is zone of normalcy, how to classify children according to nutritional status, normal, undernutrition, grade 1 undernutrition, grade 2 undernutrition, etc. And how to monitor, how to plot, how to take the weight, how to take the length, etc. We learned that growth means some visible phenomena, palpable phenomena. We can measure. We can measure growth. A child is growing. That means height is increasing, length is increasing, weight is increasing, circumferences are increasing. But development means maturation, acquisition of functions, acquisition of skills, and growth is linear, almost linear in the childhood, but development is slightly complex. There are different types of development: physical development, social development, psychological development, vocational development, etc. And these are not that easy. Now, growth monitoring is easy, and Government of India, our country, has a very important and very nicely running growth monitoring program, which is conducted mainly by Anganwadi workers. Anganwadi workers are not doctors, not nurses. They are trained community level persons. Just after some training, they are conducting this beautiful service. They are detecting malnourished children at the community level and providing different types of services to them. Growth is characteristic feature of childhood. Development also is a feature of childhood. Every child grows, every child develops. Different organs grow in different pattern, reproductive organ growth. After puberty, reproductive organ matures. General growth, say up to 2 years. Within 2 years, most of the general growth is completed. Lymphoid tissue growth around 9-10 years maximum. Brain growth up to 5 years. Almost 80% of brain growth is completed. So there is a definite pattern of growth. Development means quality. Acquisition of skills related to maturation, myelination of nervous system. Difficult to assess, at least by lay person, difficult to assess. Now, this growth monitoring, we learned in last class that growth monitoring is a very common component, a standard component of MCH services of different countries. MCH means maternal and childhood, different countries. And growth monitoring is an essential part of examination of any child, be in a hospital, in a pediatrician's chamber, at the community level. Growth monitoring is an essential part of services to be provided to children. Now, why we need growth monitoring program? Because malnutrition is highly prevalent in India. In countries like India, malnutrition is highly prevalent. Almost 40% of our children, under 5 children, are malnourished. Huge number of children are malnourished, and it is not at all possible to detect malnourished children by trained doctors, trained nurses. We have to have some sort of simple, very cost-effective, appropriate monitoring system to detect those malnourished children at the community level, because malnutrition leads to infection, infection leads to malnutrition, and infected children or malnourished children, within malnourished children, death rates are very high. India's child death rate is high, and malnutrition is one of the attributable factors of high death rate in that age group. Growth monitoring is required because it's a highly prevalent problem in the country. Malnutrition has adverse consequences on the child's survival, child's well-being, growth, development. Malnourished children is a burden of the country, and it slows the nation's progress. Malnutrition is very not easy to detect, at least by untrained persons. Detection is a challenge to the nation
এই পিকচারটা খুব ফেমাস, আমি বহুবার যে ক্লাসেই আসি আমি পিকচারটা দেখাই। তিনটে বাচ্চার মনে হচ্ছে তিনটে আলাদা আলাদা বাচ্চা নয়, দে আর সেম চাইল্ড, সেম এজ, রেড প্যান্ট অ্যান্ড ব্লু প্যান্ট, সেম চাইল্ড। রেড প্যান্ট নর্মাল চাইল্ড, বাচ্চাটা ডায়রিয়া হয়েছিল, ওয়াজ নট ম্যানেজ প্রপারলি, উইদিন 15 days বাচ্চাটা ওয়েস্টেড হয়ে গেল। হাইট কমেনি কিন্তু, ইট ইজ অ্যাকিউট ওয়েস্টিং। ওর হাইট অনুযায়ী ওজন কমে গেল, হাইট কিন্তু কমলো না। আবার বাচ্চাটাকে যদি আমরা ঠিকমতো এই দিস চাইল্ড ই প্রপারলি টেকেন কেয়ার অফ, উইদিন 1 month ঠিকমতো নিউট্রিশন দিলাম, কেয়ার পেলো, অ্যাটেনশন পেলো, দি চাইল্ড উইল কাম টু হিয়ার এগেন, রিভার্সিবল। এই প্রবলেমটা অ্যাকিউট প্রবলেমটা রিভার্সিবল, ওয়েস্টিং রিভার্সিবল। বাট এই বাচ্চাটা it seems like they are all of 23 months age, তিনটে বাচ্চাই 23 months। এই বাচ্চাটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে 1 বছর একটা নর্মাল বাচ্চা, সুস্থ বাচ্চা, খেলছে। The child is grossly malnourished, chronically malnourished, long term malnutrition শিকার হয়ে গেছে। The child is suffering from chronic undernutrition, বাচ্চাটার বৃদ্ধি কমে গেছে, হাইট কমে যাচ্ছে। দিস কন্ডিশন ইজ নট টোটালি রিভার্সিবল। ওকে কিন্তু একদম নর্মাল এর মতো করে দেওয়া যাবে না। দি চাইল্ড হ্যাজ টু সাফার ইন হিজ চাইল্ডহুড, অলসো ইন অ্যাডাল্টহুড। নানা রকম প্রবলেম হবে, ওর ডায়াবেটিস হতে পারে বেশি, হাইপার টেনশনের চান্স বেশি, ভিসারের সাইজ কমে গেছে, ব্রেনের ভলিউম কমে যাচ্ছে, স্কালের সার্কামফারেন্স কমে যাচ্ছে, লিভারের সাইজ কমে যাচ্ছে, প্যাঙ্ক্রিয়াসের সেল কমে যাচ্ছে। সো দিস চাইল্ড হ্যাজ টু সাফার, দিস ইজ নট রিভার্সিবল, দিস উই কল ইট স্টান্টিং। ইন্ডিয়াতে অলমোস্ট লেটেস্ট, আবার সার্ভে চলছে, লেটেস্ট পিকচার, ওয়েস্টেড বাচ্চা হচ্ছে অলমোস্ট 20%, লাল প্যান্ট এটা হচ্ছে 20%, কিন্তু এটা অলমোস্ট 40%। ক্রনিক প্রবলেমটাই বেশি। Wasting 19.3%, stunting 36%, total underweight 32.1%. আমরা এত চিন্তা করছি কেন? বিকজ ম্যালনারিশ বলেছি, ম্যালনারিশ বাচ্চাদের মধ্যে কমপ্লিকেশন বেশি হয়, ডেথ বেশি হয়। ম্যালনারিশ বাচ্চাদের মধ্যে আমাদের চাইল্ড ডেথ অনেক হাই। যে বাচ্চাগুলো মারা যায়, ইফ দোজ বেবিজ ওয়ার নট ম্যালনারিশড, যদি ইন্ডিয়াতে ম্যালনারিশ প্রবলেমটা না থাকতো, ইন্ডিয়ার চাইল্ড ডেথ রেট 50% কমে যেত। পরের পিকচারটা তাই দেখাচ্ছি। ডেথস অ্যাট্রিবিউটেড টু আন্ডার নিউট্রিশন ইজ 53%। যদি 100টা বাচ্চা কোথাও মারা গিয়ে থাকে, ডিফারেন্ট কজ রিলেটেড চাইল্ডহুড ডেথ, যদি বাচ্চাগুলো ম্যালনারিশ না থাকতো, তাহলে 100টা না 47টা বাচ্চা মারা যেত। এটাকে বলা হয় পাইচার্ট, দুটো পাইচার্ট দেওয়া আছে। ডেথস অ্যাট্রিবিউটেড আন্ডার নিউট্রিশন 53%। তাহলে ম্যালনিউট্রিশনটা ডিটেক্ট করা খুব দরকার, ইটস এ চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ম্যালনারিশ বাচ্চা চেনা খুব কঠিন। এটাও আমি অনেকবার দেখিয়েছি। দুটো বাচ্চা একসাথে খেলছে একটা আইল্যান্ডে, মালদ্বীপে, সার্ভে হচ্ছে, মনে হচ্ছে একই বয়সী দুটো বাচ্চা। এই বাচ্চাটাকে বেশি হেলদি মনে হচ্ছে, বাট এই বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে 4 বছর 4 মাস, এই বাচ্চাটার বয়স 2 বছর 2 মাস। 2 বছর 2 মাসে যে হাইট আসার কথা, বাচ্চাটা 4 বছর 4 মাসে তাই হাইট। দিস হোয়াইট ফ্রক ইজ ক্রনিক্যালি আন্ডারনারিশড, স্টান্টেড হয়ে গেছে। একে কিন্তু বাড়ির লোক জানতো না ম্যালনারিশড, কমিউনিটিও জানে না যে এত খারাপ কন্ডিশন হয়েছে। এগুলো খুঁজবে কে? তুমি আমি ডাক্তাররা খুঁজে বেড়াবো? দরকার নেই। আমাদের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কাররা আছে, তাদের ট্রেন করে দিয়েছি, তাদের গ্রোথ চার্ট কী করে মেনটেন করতে শিখিয়ে দিয়েছি, অ্যান্ড ডিটেক্টিং দেম ভেরি নাইসলি, দ্যাট ডিটেক্টিং দেম। ইন্ডিয়ার সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিশন প্রবলেম ধীরে ধীরে কমে আসছে। সো আন্ডারনিউট্রিশন ইজ অফেন ইনভিজিবল প্রবলেম, দিস ইজ চ্যালেঞ্জ। যা বললাম তার সামারি এটা। গ্রোথ মনিটরিং ইজ এ ভেরি সিম্পল, ক্লাস 8 পাস ছেলে মেয়েকেও ট্রেনিং দিলে করে দেবে। It is a very simple, inexpensive way of detecting malnutrition or growth disorders at community level. হাসপাতালে আসতে হবে না, ক্লিনিকে আসতে হবে না, চেম্বারে আসতে হবে না। At community level, গ্রামে করে দেবো আমরা, করে দিই। At community level,
at earliest opportunity to train community level workers. They are not doctors, not trained nurses. They are just trained community level workers. ICDS in India since 1975 catering this wonderful service to the nation. Objective of this program is to promote normal growth, to encourage normal growth. ভালো গ্রোথ হচ্ছে একটা বাচ্চার, মাকে কমিউনিটি মেম্বারদের দেখিয়ে দেবো যে কী সুন্দর বাড়ছে, দেখো আমরা যে অ্যাডভাইস করছি ফলো করছি, বেবি ইজ গ্রোয়িং ভেরি নাইসলি। এনকারেজ গ্রোথ অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট হেলদি গ্রোয়িং চিলড্রেন অ্যান্ড অলসো টু ডিটেক্ট আন্ডারনারিশ চিলড্রেন অ্যাট আর্লিয়েস্ট অপরচুনিটি। শুধু ডিটেকশন অফ আন্ডার নিউট্রিশন ইজ নট দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস প্রোগ্রাম। আমরা যারা বাচ্চারা ভালো গ্রো করছে তাদেরকে এনকারেজ করি যাতে ওই ট্র্যাকে থাকে তারা। কি কি লাগবে তাহলে একটা গ্রোথ চার্ট, একটা গ্রোথ এই মনিটরিং প্রোগ্রাম করতে গেলে কি লাগবে? আমি বলেছি ক্লাস 8 পাস মেয়েকে আমি শিখিয়ে দিতে পারি। কি কি লাগবে আমার? একটা গ্রোথ চার্ট ডেভেলপ করতে হবে। সে চার্টে একটা পাতা, তার মধ্যে প্লট করে সে ডিটেক্ট করবে। বাচ্চার বয়স জানতে হবে ঠিক মতো। বাচ্চার বয়স জানা খুব কঠিন, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা যখন সার্ভে করতে গেছি, আমার মনে আছে একটা বাড়িতে হয়তো 5টা বাচ্চা, আন্ডার 5 বাচ্চা 3টে, মাদার ইজ নট দ্যাট লিটারেট, কোনো বার্থ রেকর্ড নেই। বাচ্চার বয়স কত? আপনি তো ডাক্তার স্যার, আপনি যা করে লিখে দিন না, আপনি জানেন না আপনি ডাক্তার, এরকম আমাদের রেসপন্স ফেস করতে হতো। বাট এজ ডিটেকশন কারেক্টলি অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল কারেক্ট এজটা জানা খুব দরকার, কেননা ডিউরিং চাইল্ডহুড, আর্লি চাইল্ডহুড গ্রোথ রেট ইজ ভেরি হাই। আমি যদি বয়স ক্যালকুলেট করতে ভুল করি, যে বাচ্চারা নর্মাল তাকে আমি আন্ডারনারিশ বলতে পারি এজ ধরে, যে বাচ্চাটা অ্যাবনর্মাল আন্ডারনারিশ থাকে হয়তো নর্মাল করে দেবো। এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ঠিক করতে হবে। অ্যাসেসমেন্ট অফ এজ কারেক্টলি, কারেক্ট মেথডস অফ মেজারিং ওয়েট, লেন্থ, হাইট, এগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যাল যখন করবে 3rd ইয়ারে আমরা শেখাই আর কি। কালকে আমাদের সাথে 70 জন স্টুডেন্ট তোমাদের গেছিল 3rd ইয়ার, তারা এইগুলো করেছে, বাড়িতে গিয়ে করেছে, কালকে নিয়ে গেছিলাম আমরা। কারেক্ট মেথডস অফ মেজারিং ওয়েট, লেন্থ, হাইট এটসেট্রা এগুলো জানতে হবে কী করে করতে হয়, প্লট করতে হয় কী করে, ইন্টারপ্রেট করতে হয় কী করে, কাকে নর্মাল বলবো কাকে অ্যাবনর্মাল বলবো, অ্যান্ড কখন কি অ্যাকশন নেব। কাকে নর্মাল বলবো কাকে অ্যাবনর্মাল বলবো ভেরি ডিফিকাল্ট, এটাই সায়েন্স। কাকে নর্মাল বলবো কাকে অ্যাবনর্মাল বলবো, কোনো আইডিয়া আছে কাকে নর্মাল বলা হয় কাকে অ্যাবনর্মাল বলা হয়? আগের দিনও বলেছি কোশ্চেন। নর্মাল কাকে বলা হয়? নর্মাল হিমোগ্লোবিন কত? অ্যাডাল্ট নর্মাল হিমোগ্লোবিন কত? জোরে, হ্যাঁ জোরে বল। প্রথম কথা একটা কথা আমি খুব বলি, আমাদের সাবজেক্টটাকে আমরা বলি পিএসএম। তো পিএসএম মানে প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন। কিন্তু আমরা দেখো, আমরা ক্লিনিক্সে স্যারেদের মতো ওষুধপত্র স্টেথো নিয়ে অত ঘুরি না। আমরা কী করি? আমরা মানুষের বিহেভিয়ার চেঞ্জ করি। আমরা কী করি? মানুষের বিহেভিয়ার চেঞ্জ করি। আমরা মনে করি বিহেভিয়ার ইজ দ্য রুট কজ অফ হেলথ প্রবলেমস। বিহেভিয়ার চেঞ্জ করতে গেলে মানুষের কথা বলতে হয়, আর্গু করতে হয়, চেঁচামেচি করতে হয়, দরকার ঝগড়া করতে হয়। আমরা হেলথ প্রফেশনালদের সাথেও ঝগড়া করি, আমরা হেলথ মিনিস্ট্রির সাথেও ঝগড়া করি। কোভিডের সময় কত ফান্ড লাগবে আমরা কিন্তু ঝগড়া করে করে বের করেছি। পিএসএম মানে প্লিজ স্পিক মোর, প্লিজ স্পিক মোর, প্লিজ স্পিক লাউডলি। জোরে বল। হিমোগ্লোবিনের কত? নর্মাল কত? হ্যাঁ, তুই বড় হতে পারবি না, জোরে বল। ও বলছে 12 to 15। সিরাম প্রোটিন নর্মাল কত? হ্যাঁ, সিরাম প্রোটিন, হ্যাঁ যে কোনো, হ্যাঁ 6 to 8। এই যে 6 to 8, ও বলছে 12 to 15, এই রেঞ্জটা তো নর্মাল বলি। এই রেঞ্জগুলো বের করছে কিভাবে বেরোচ্ছে? ম্যাথামেটিক্স আছে, রেঞ্জটা কি করে আসছে? নর্মাল বার্থ রেট কত কি করে বলবো? নর্মাল হাইট কত কি করে বলবো? দেয়ার ইজ নো সিঙ্গেল পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট হতে পারে না। নর্মাল হিমোগ্লোবিন অফ অ্যাডাল্ট উইমেন, সে উইমেন লেডি স্টুডেন্টস অফ দিস শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, নর্মাল হিমোগ্লোবিন কত? একটা রেঞ্জ থাকবে। ইট কান্ট বি 12 or 11 এটসেট্রা, ইট শুড বি রেঞ্জ। রেঞ্জটা ঠিক হচ্ছে কি করে? আমরা তিনটে ডিফারেন্ট মেথডে আমরা নর্মাল ঠিক করি। 3টে ডিফারেন্ট মেথড আছে। স্ট্যাটিস্টিক্সের ক্লাস হয়েছে, হোয়াট আর দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাভারেজেস। একটা হতে পারে অ্যাভারেজ ভ্যালুটাকে নর্মাল ধরতে পারি,
অ্যাভারেজ ভ্যালুটাকে নর্মাল ধরতে পারি। তোমাদের ক্লাসের অ্যাভারেজ ভ্যালু কত অফ হিমোগ্লোবিন, আমি সেটাকে নর্মাল ধরতে পারি, অ্যাভারেজ। তাহলে একটা পয়েন্ট হয়ে গেল। মেবি অ্যাভারেজ অফ দিস ক্লাস হিমোগ্লোবিন ইজ 12, 12টাকে নর্মাল ধরতে পারি। তাই কি ঠিক হবে? তারও একটা রেঞ্জ থাকবে। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাভারেজেস? ক্লাস হয়েছে স্ট্যাটিস্টিক্সের? ক্লাস হয়েছে না হয়নি? হয়নি। অ্যাভারেজ 3 রকম, আমরা পরে ক্লাস নেব। 3 রকমের অ্যাভারেজ হয়, আমি একটু 5 মিনিটে শিখিয়ে দিই। অ্যাভারেজ 3 রকম হয়, আমরা বলি মিন, মোড অ্যান্ড মিডিয়ান। শুনেছো টার্মগুলো? মিন, মোড অ্যান্ড মিডিয়ান, অ্যাভারেজ। মিন মানে কি? মিন মানে কি? দেয়ার আর সে 10 ভ্যালুস, 10টা স্টুডেন্ট আমি পরীক্ষা নিয়েছি, 100 নম্বরের পরীক্ষা নিলাম, 10 স্টুডেন্টস। নম্বরগুলো ভ্যারি করেছে সে ফ্রম 50 to 70। কেউ 50 পেয়েছে, কেউ 52 পেয়েছে, কেউ 55 পেয়েছে। সব নাম্বারগুলো যোগ করলাম, ডিভাইডেড বাই এন, এন মানে 10, যেটা বেরোবে সেটাকে আমরা বলি মিন, মিন মার্কস, মিন হিমোগ্লোবিন। মিডিয়ানটা কি? এনি আইডিয়া? এনি আইডিয়া? যোগ করলাম, করে এন দিয়ে ভাগ করলাম। মিডিয়ান হচ্ছে যদি ভ্যালুগুলো, সে দেয়ার আর 10 ভ্যালুস, 10 ভ্যালুস স্টার্টিং ফ্রম ভ্যালুস লাইক 50, 62, 75, 60 ভ্যালুস। আমি যদি ভ্যালুগুলোকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাই, কম থেকে বেশি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাই, তাহলে সেন্ট্রাল ভ্যালুটা হচ্ছে মিডিয়ান ভ্যালু। যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তাহলে সেন্ট্রাল দুটো ভ্যালুর অ্যাভারেজ হচ্ছে মিডিয়ান ভ্যালু। মানে এখানে কটা আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6। লোয়েস্ট ভ্যালু কত আছে এখানে? 50। তারপরের ভ্যালু কি আছে? 58, 58, 59, 60 আছে, 62 আছে, 75 আছে। আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজালাম। কটা ভ্যালু আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6। তাহলে দিস ইজ দ্য সেন্ট্রাল ভ্যালু। এদিকে না, সরি, এটা এই দুটো সেন্ট্রাল ভ্যালু, এপাশে দুটো আছে, এপাশে দুটো আছে। এই দুটোর মিন 59 আর 60 মধ্যে 59.5 হচ্ছে মিন ভ্যালু। মিন ভ্যালু। তোমরা তো পরীক্ষা দিয়ে এসে পার্সেন্টাইল আছে না, কে কত পার্সেন্টাইল মার্কস পেয়েছে আছে না? জয়েন্টে যখন ঢুকেছে পার্সেন্টাইল ছিল তো? ছিল না? ছিল না? কত পার্সেন্টাইল মার্কস ছিল তোর? মনে অ্যাভারেজ বল একটা, কত পার্সেন্টাইল? 58 পার্সেন্টাইল, 60 পার্সেন্টাইল, 97 পার্সেন্টাইল। সিবিএসই এখন প্রচুর মার্ক, সিবিএসই পরীক্ষায় 85 পার্সেন্টাইল। আমার ছেলে না 85 পার্সেন্টাইল পেয়েছে। কেউ বলে আমার 90 পার্সেন্টাইল পেয়েছে। পার্সেন্টাইল মানে কি? অ্যাসেন্ডিং যদি ধরে নিই ভ্যালুগুলোকে, পরপর পরপর সাজাই, ওখান থেকে সাপোজ, ভালো করে বোঝো, সাপোজ আমি 5 বছরের বাচ্চাদের হাইট নিচ্ছি। 5 বছরের বাচ্চা আমি হাইট মেজার করে দিলাম। 5 বছরের মেল চাইল্ড 100 জনকে নিয়েছি আমি, তাদের আমি হাইটটা নিয়েছি। 5 বছরের বাচ্চার হাইট কত হতে পারে? কত হতে পারে? সাপোজ দে আর ফ্রম সে 90 সেন্টিমিটার, আমি তাদের হাইট 90 থেকে 110 এর মধ্যে আছে। ওকে, আমি কি করছি? আমি বাচ্চাদের অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে দেবো। আমি বাচ্চাগুলোকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাচ্ছি। সব থেকে ছোটটাকে 90, এই 90, এটা হচ্ছে 90 সেন্টিমিটার। সব থেকে বড়টা হচ্ছে 110। আর মধ্যে ভাবে সাজানো আছে বাচ্চাগুলো অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে। স্মলেস্ট হিয়ার, টলেস্ট হিয়ার, and there are 100 observations. So 50 নম্বর বাচ্চা যে, তার ভ্যালু হচ্ছে 50th পার্সেন্টাইল ভ্যালু।
10 নম্বর বাচ্চা যে তার ভ্যালু হচ্ছে 10th পার্সেন্টাইল, 10th, এরকম ভাবে 90th থাকতে পারে, 97 থাকতে পারে, বোঝা গেছে? অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যাচ্ছে। এনি প্রবলেম? আমরা ইন রিয়েল লাইফ 100 তো দেখি না, আমরা 6000 দেখেছি, 5000 দেখেছি। তাহলে সেন্ট্রাল ভ্যালু মনে হচ্ছে এমন একটা ভ্যালু যার উপরে নিচে সেম নাম্বার আছে। 97th পার্সেন্টাইল মানে এমন ভ্যালু যার উপরে 3% অবজারভেশন আছে। 3rd পার্সেন্টাইল মানে এমন ভ্যালু যার নিচে 3% অবজারভেশন আছে। 10th পার্সেন্টাইল মানে এমন ভ্যালু যার উপরে 90% অবজারভেশন আছে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? বায়োসায়েন্সে ফ্রম 10th পার্সেন্টাইল টু 90th পার্সেন্টাইল ইউজুয়ালি আমরা নর্মাল ধরি। সিরাম প্রোটিন তুমি যে ভ্যালুটা বলেছো দ্যাট ইজ 10th টু 90th পার্সেন্টাইল অফ নর্মাল পার্সেন্টেজ হিমোগ্লোবিন। সিরাম প্রোটিন নিয়েছি আমরা, সাজিয়েছি, 10 to 90th হচ্ছে নর্মাল ভ্যালু। হিমোগ্লোবিন 10 to 90th হচ্ছে নর্মাল ভ্যালু। ওকে, পার্সেন্টাইল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ফ্রম 3rd পার্সেন্টাইল টু 97th পার্সেন্টাইলকে নর্মাল ধরি। দুটো বললাম, 10th to 90th or 3rd to 97th। আস্তে আস্তে আরো ডিপে যাবে, প্রথম ক্লাস বলে এটুকু শেখান। 3rd to 97th-কে নর্মাল ধরি কোথাও, কোথাও 10th to 90th-কে নর্মাল ধরি। স্মল ফরডেড বেবি, বাচ্চা ডেলিভারি হলো, 37 উইকস প্রেগনেন্ট ছিলেন মা, ডেলিভারি হলো, 37 উইকসে বাচ্চা নানা রকম ওয়েট হতে পারে। ওখানে কাকে নর্মাল বলবো? ফ্রম 10th to 90th পার্সেন্টাইল হচ্ছে নর্মাল। 90th পার্সেন্ট ওপরে চলে গেলে বললো বিগ বেবি, 10th পার্সেন্টাইল চলে গেলে স্মল বেবি। 50th পার্সেন্টাইল মানে অ্যাভারেজ ভ্যালু। ওকে, আর একটা জিনিস লাগবে, মিডিয়ান, মিন, মোড। মোডটা কি? মোড আমরা এখানে ইউজ করি না। মোডটা কি? কমন ভ্যালু যেগুলো আসে। জুতোর সাইজ, পৃথিবীতে তো প্রচুর পায়ের সাইজ আছে, 1000 রকমের পায়ের সাইজ হয়। কোম্পানি কি 1000 রকম জুতোর সাইজ বানাবে? ওরা মোডগুলো নেয় আর কি, কমন সাইজ যেগুলো, সেগুলো জুতো বানায়। মোড, কমন যে ভ্যালুগুলো আছে, দ্যাট ইজ মোড। জামার সাইজ এক্সেল, এক্স 4 রকম 5 রকম ভ্যারাইটি থাকে। মানুষ তো 1000 রকম। কোম্পানি কি করে? মোড ভ্যালু যেগুলো আছে সেগুলোর সাইজে জামা বানায় ওরা। মোড, মিন, মোড, মিডিয়ান। এবার হচ্ছে ডিভিয়েশন জানতে হবে কাকে বলে। তার মানে মিন, মোড, মিডিয়ান হচ্ছে অ্যাভারেজ ভ্যালু, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাভারেজেস। এইবার সাপোজ এখানে এই বেঞ্চ, এরা কতজন আছে? 30। সাপোজ এখানে 30 জন আছে। দেয়ার আর 30 স্টুডেন্টস ইন দিস। আমি 30 জনেরই পালস দেখেছি, পালস রেট। 30 জনের পালস রেট দেখলাম, আর 5 মিনিট লাগবে। পালস রেট ভ্যারি করছে। নর্মাল পালস রেট কত? একটা রেঞ্জ বলি আমরা, বলি 70 to 80 সাপোজ। পালস রেট আমি দেখলাম এই তোমাদের পালস রেট হচ্ছে ফ্রম 65 to 85। ভালো করে খেয়াল কর, 65 to 85 পালস রেট। ওকে, আমি দেখলাম অ্যাভারেজ হচ্ছে 75। 65, 85, অ্যাভারেজ, মিন 75। এইবার ওর পালস হচ্ছে 65, অ্যাভারেজ 75। ভালো করে শোনো, তোর নাম কি বলতো একবার? মিসেস এ, মিস এ। ওর পালস হচ্ছে 65। তাহলে ওর অ্যাভারেজের থেকে এগিয়ে আছে না পিছিয়ে আছে? একটা ডিভিয়েশন করেছে, তো অ্যাভারেজ থেকে বাইরে আছে। ওর হচ্ছে মাইনাস, ওর ভ্যালুটা হয়ে গেল -10। অ্যাভারেজ যদি 75 হয় তাহলে 65 মানে -10। ওকে, যে 85 যে সে হচ্ছে +10, যে 80 সে +5, যে 74 সে -1। আমি যদি অ্যাভারেজ রিলেটেড ডেভিয়েশন দেখি, কারোর প্লাস কারোর মাইনাস। ওকে, তাহলে এই স্টুডেন্টদের অ্যাভারেজ 75, এদের অ্যাভারেজ ডিভিয়েশন কত? এটা কিন্তু শিখতে হবে। ডাক্তারদের এই নলেজটা লাগে, সারা জীবন লাগবে। তোমাদের এই গ্রুপের স্টুডেন্টদের অ্যাভারেজ হচ্ছে 75, অ্যাভারেজ ডিভিয়েশন কত? অ্যাভারেজ ডিভিয়েশন মানে ও -10, কেউ হয়তো +10, কেউ -5, কেউ +5, কেউ -2, কেউ +1, এটসেট্রা। আমি ডিভিয়েশন, আমি মিন বের করেছি, যখন কি করেছিলাম সব যোগ করে n দিয়ে ভাগ করেছি।
এখানে আমি কি করতে পারি, সব ডিভিয়েশনগুলো যোগ করলাম, করে n দিয়ে ভাগ করলাম, সব ডিভিয়েশন -5 -2 +5 +2 সব যোগ করলাম, করে n দিয়ে ভাগ করলাম, বলে কি আমার সমস্যার সমাধান হবে? অ্যাভারেজটা পাবো আমি, অ্যাভারেজ ডেভিয়েশন। এনি স্টুডেন্ট কমন ম্যাথমেটিক্স, আমি অ্যাভারেজের থেকে ডিভিয়েশনগুলো ক্যালকুলেট করেছি প্লাস মাইনাস সাইন দিয়ে, সব ডিভিয়েশন যোগ করেছি, করে n দিয়ে ভাগ করেছি, 30 স্টুডেন্টস আছে, তাহলে কি আমি অ্যাভারেজ ডিভিয়েশন পাবো? পাবো না, কেননা প্লাস মাইনাসগুলো নালিফাই করে দেবে, জিরো হয়ে যাবে। যেই প্লাস আর মাইনাস যোগ করব, যোগ করে দেখবো জিরো, কেন আমি তো মিনের অ্যাভারেজের দুপাশে প্লাস মাইনাসগুলো যোগ করেছি, তাহলে অঙ্ক কষে দেখবে ওটা করলে জিরো হয়ে যায়, তাই লাভ হলো না আমার, অ্যাভারেজ ডিভিয়েশন বের করতে পারছি না। কি করব আমি তখন? আমি সমস্ত ডিভিয়েশনকে স্কোয়ার করব। ওর ছিল +5 +5 স্কোয়ার, ওর ছিল -5 -5 স্কোয়ার, ওর ছিল +1 +1 স্কোয়ার, কারোর ছিল -2 -2 স্কোয়ার, এই সমস্ত ডিভিয়েশনগুলোকে স্কোয়ার করে যোগ করে দিলাম, করে এবার n দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে কি পাবো? সাম ভ্যালু, সেটার আমি রুট নেব, সেটার আমি বর্গমূল বের করবো, স্কোয়ার রুট বের করবো, যেটা পাবো সেটাকে বলি অ্যাভারেজ ডিভিয়েশন অর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? এনি প্রবলেম? আমি অ্যাভারেজ বের করেছি, ডিভিয়েশনগুলো বের করেছি, প্লাস মাইনাস সাইন ছিল, প্লাস মাইনাস সাইন যোগ করলে জিরো হয়ে যায়, আমি প্লাস মাইনাস সাইন সব কটাকে স্কোয়ার করেছি, মাইনাসকে স্কোয়ার করলে সে প্লাস হয়ে গেল, সবাই প্লাস হয়ে গেছে, এখন যোগ করেছি সব ভ্যালু, n দিয়ে ভাগ করেছি, তার স্কোয়ার রুট নিয়েছি। সাপোজ স্কোয়ার রুটটা পেয়েছি 3, 4, সাপোজ স্কোয়ার রুটটা পেয়েছি 4, তাহলে এই পপুলেশনের এই পপুলেশনের পালস রেটের মিন 75, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন হচ্ছে 4, অঙ্ক কষে যদি বেরোয়, তাহলে এবার ভালো করে চিন্তা করো, 75 যে 80, তার কত ভ্যালু হলো? তাহলে ডিভিয়েশন কত ছিল? 5 ডিভিয়েশন ছিল, 80 মানে +5, 75 ছিল অ্যাভারেজ, যে 80 যার পালস রেট 80 পেয়েছে, তার মানে কি +5, এইভাবে ধরলে। ইন টার্মস অফ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কত? +5 ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কত? 4 দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? 5কে 4 দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? 5কে 4 দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? হ্যাঁ, 1.25। তার মানে যার ভ্যালু হচ্ছে 70, সাপোজ ওর ভ্যালু তখন হয়ে গেল, ওকে আমি তখন 75 ধরছি না, ওর ভ্যালু হচ্ছে +1.25, এরকমভাবে সব ভ্যালু করে দেওয়া যাবে, প্লাস মাইনাস দিয়ে দিয়ে। যার ভ্যালু 60, তার কত হবে? 75 -60, 15 -15 ছিল, একে 4 দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? 15কে 4 দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? 3.99 হবে, ওর ভ্যালু হয়ে গেল যে 60, তার ভ্যালু -3.9, বোঝা গেছে? এইগুলোকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্কোর। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন যদি 2-এর ওপরে চলে যায়, +2 বা -2 নিচে চলে আসে, তাহলে ভ্যালুগুলো অ্যাবনর্মাল ধরি আমরা। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আমরা জেড স্কোর আস্তে আস্তে শিখবে। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ভ্যালুটা যদি +2-এর ওপরে চলে যায়, তাহলে আমরা বলি অ্যাবনর্মাল, -2 এর নিচে চলে আসতে বলি অ্যাবনর্মাল, +3-এর ওপরে চলে গেলে হাইলি অ্যাবনর্মাল, -3 নিচে চলে গেলে হাইলি অ্যাবনর্মাল। বোঝানো হলো এইটুকু। আমি কি বলেছি? মিন, মোড, মিডিয়ান, ডিভিয়েশন, অ্যাভারেজ ডিভিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন দিয়ে আমি একটা ভ্যালুকে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্কোরে মেজার করতে পারি। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্কোর অফ দ্য ভ্যালু যদি 2-এর বেশি হয়, খারাপ, স্ট্যাটিস্টিক্সের ভাষায়। -2 এর নিচে চলে গেলে খারাপ, -3 নিচে চলে আসলে খুব খারাপ, +3 উপরে চলে খুব খারাপ। আমরা যখন গ্রোথ চার্ট পড়বো, তখন -2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নিচে আমরা বলি আন্ডার নারিশড, -3 নিচে চলে গেলে বলি আমরা সিভিয়ারলি আন্ডার নারিশড। ওকে, আবার এগুলো বারবার আমরা রিপিট করব। আজকে এই পর্যন্ত, এবার শেষ করি জিনিসটা। কোনো প্রবলেম আছে এই পর্যন্ত? আর অনেক কমপ্লিকেটেড ব্যাপার, আমি যত পেরেছি ইজি করার জন্য, যাতে আমার ক্লাসের সুবিধা হয় বলেছি। আগের দিন বলেছি ডেভিড মোল্লে, গ্রোথ চার্টের পায়োনিয়ার, ব্রিটিশ পেডিয়াট্রিশিয়ান, আফ্রিকায় কাজ করতে করতে এই প্রবলেম ফেস করছিলেন। প্রচুর বাচ্চা আন্ডার নারিশড, উনি এটা বের করলেন গ্রোথ চার্ট করে, যদি
কমিউনিটি লেভেল ওয়ার্কারদের দিয়ে হেল্প করা যায়। সো দিস ইজ এ ভিজিবল ডিসপ্লে অফ চাইল্ডস ফিজিক্যাল গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। ইট ইজ এ সিম্পল অ্যান্ড ইনএক্সপেন্সিভ and very scientific way also. Simple, inexpensive way of monitoring weight, length, etc. Any deviation from normal is detected through reference card. লাইন টানা থাকে, লাইনের উপরে নিচে দিয়ে আমরা বলি ঠিক আছে না ভুল আছে। এটা একদম ডক্টর মোল্ডের কনসেপ্ট থেকে বানানো। WHO প্রথম এই চারটে ইউজ করতো। এটা রোড টু হেলথ। পার্কের বইতে আমরা যখন পড়তাম এইটাই আমরা পড়তাম। দুটো লাইন রয়েছে এখানে, দেখো দুটো লাইন আছে। দিস আর টু রেফারেন্স লাইন্স। এটা এজ, এগুলো সব ইন কম্পিউটেড মার্কস, এখানে কিলোগ্রাম। WHO গ্রোথ চার্ট ওল্ড, দুটো লাইন রয়েছে। একবার শোন মনে থাকবে, কমপ্লিকেটেড, একবার শুনলেই মনে থাকবে। ডেফিনেটলি এটা যদি রোড টু হেলথ হয় তাহলে এর ওপরে গেলে অ্যাবনর্মাল, নিচে গেলে অ্যাবনর্মাল। একটা 10-12 মাসের বাচ্চা, এটা 12 মাসের ঘর, 12 মাসে এখানে যদি প্লট করি ওজন খারাপ, এখানে প্লট করলে খারাপ, এর মধ্যে ভালো। ঠিক আছে, এখন আমরা জানি মেল আর ফিমেলদের গ্রোথ ভেলোসিটি ডিফারেন্ট। বয়েজ অ্যাট এভরি এজ ইন চাইল্ডহুড স্লাইটলি হেভিয়ার। ছেলেরা একটু হেভি হয় অ্যাভারেজ, মেয়েরা একটু কম হেভি হয়, লাইটার হয়। তাহলে আমরা এমন একটা গ্রোথ চার্ট আমরা ইউজ করবো না। আমি শুধু ছেলেদের দিয়ে বানিয়েছি, মেয়েদের ইউজ করা যাবে না, আবার মেয়েদেরটা ছেলেদের ইউজ করা যাবে না। তাহলে ওরা এমন একটা মেজার নিল, ম্যাথমেটিক্যাল মেজার নিল, যাতে এটা বোথ সেক্সে অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যায়। কি করলো ওরা? এই ভ্যালুটা একটু জাস্ট একবার আমার মনে রাখ, একবার বলবি। দিস ভ্যালু ইজ অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ মেল হার্ভার্ড স্ট্যান্ডার্ড। আমি বলছি মানেটা কি বলে দেবো। ইট ইজ 50th percentile of পার্সেন্টাইল মানে এটা বলেছি আমি। 50% বলে অ্যাভারেজ, মেইন ভ্যালু, মিডিয়ান ভ্যালু। 50th percentile of হার্ভার্ড বয়েজ, হার্ভার্ড স্ট্যান্ডার্ড। হার্ভার্ডে আমেরিকাতে, হার্ভার্ডে সিন্স 1930s ওরা দীর্ঘদিন ধরে বাচ্চাদের, বিভিন্ন এজের বাচ্চাদের, নর্মাল বাচ্চাদের, সুস্থ বাচ্চাদের, হেলদি বাচ্চাদের ওরা ওজন করতো, করে স্ট্যান্ডার্ডটা বানিয়েছে। সেই স্ট্যান্ডার্ডের অ্যাভারেজ যেটা মেলদের, সেটা হচ্ছে ওপরেরটা। 50th percentile of boys, 50th percentile of boys। তাহলে 50th percentile of গার্লস তলা দিয়ে যাচ্ছে, বলেছি গার্লস একটু স্লাইটলি কম থাকে, আমরা ওটা ইগনোর করেছি। তাহলে এই দাগটা, এই নিচে যে দাগটা আমি এঁকেছি, এটা 50th percentile ফর গার্লস, এটা গ্রোথ চার্টে নেই। 50th percentile বয়েজ যেমন আছে, 50th গার্লস তেমন আছে, গার্লসটা একটু নিচে দিয়ে যাচ্ছে। আমি যদি একটু স্লাইড জোনটা, নর্মাল জোনটা একটু বাড়িয়ে নিয়েছি, একটু কম্প্রোমাইজ করেছি, যাতে দুটো গ্রোথ চার্ট আলাদা ইউজ করতে না হয়। তাহলে ছেলেদের একটা করতে হতো, মেয়েদের একটা করতে হতো। সেকেন্ড ওয়ান, নিচেরটা তাহলে কি? নিচেরটা হচ্ছে দিস লাইন, যেটা আঁকা আছে, 3rd percentile of girls। বলেছিলাম 3rd percentile ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ 3rd percentile of হার্ভার্ড গার্লস অফ 30s, 40s, 50s। 3rd percentile গার্লস। তাহলে 3rd percentile বয়েজটার উপর দিয়ে যাচ্ছে। আমি বলেছি 3rd পর্যন্ত নর্মাল ধরি, তার নিচে চলে আসলে অ্যাবনর্মাল, 3rd-এর নিচে অ্যাবনর্মাল। ওদিকে অ্যাভারেজটা ধরেছি, অ্যাভারেজটা কেন ধরেছি ওখানে কেন 97 ধরলাম না? আমি বলেছিলাম 97 to 3rd নর্মাল ধরা হয়, কিন্তু ওখানে কেন 50টা ধরলো নর্মাল? কারণ আমেরিকান বাচ্চাদের সারা পৃথিবীর 3rd ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে ওই স্ট্যান্ডার্ড নাও পৌঁছতে পারে। অ্যাটলিস্ট ওদের অ্যাভারেজ ভ্যালুটা সারা পৃথিবীর বাচ্চারা একবার করতে পারে, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। বোঝা গেছে এই পর্যন্ত। ওপরেরটা বয়েজ, নিচেরটা গার্লস, ওপরেরটা 50th percentile, নিচেরটা 3rd percentile। এটা আপাতত এখন আর চলছে না। আমরা এটা কাজ করেছি, দীর্ঘদিন কাজ করেছি এটা নিয়ে। আমরা অনেক দিন কাজ করেছি। এখানে কিন্তু আনডাইমেনশনাল গ্রেড করা গেছিল, আগেটা কিন্তু গ্রেড ছিল না, এটাতে কিন্তু গ্রেড রয়েছে। এটাও বোথ সেক্সে ইউজ করা যায়। এখানে কি রয়েছে? অ্যাভারেজ ভ্যালু। দিস ইজ এই যে একটা লাইন আমি ডট 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 দিয়ে এঁকে রেখেছি না, এই যে এটা অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ NCHS, আর একটা আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড, 60-এর দশকের স্ট্যান্ডার্ড, ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথ স্ট্যাটিস্টিক্স, আরেকটু ভালো পরের স্ট্যান্ডার্ডটা। এটা তার
অ্যাভারেজ ভ্যালু আমেরিকান বাচ্চাদের। আমরা ধরে নিয়েছি তার 80% পর্যন্ত নর্মাল ইন্ডিয়াতে। ইন্ডিয়ান একাডেমি পেডিয়াট্রিক্সের সাথে কাজ করে, একসাথে কাজ করে আমরা বের করেছিলাম ওই স্ট্যান্ডার্ডের আপ টু 80% আমরা নর্মাল ধরবো। তাহলে এইটা হচ্ছে 80%, জাস্ট মনে রাখার জন্য মুখস্থ হয়ে যাবে, এখানেই মুখস্থ হয়ে যাবে। 80%, 70%, 60%, 50%, 80%, 70%, 60%, 50%, 80% of this reference value, 80% of reference, 70% reference, 60% reference, 50% reference. রেফারেন্সটা কি? আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড, আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডের অ্যাভারেজ ভ্যালু। ওকে ওকে, এইটা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ হয়েছে, আমরা প্রচুর ট্রেনিং দিয়েছি। আমি 90 থেকে অ্যাটলিস্ট 2085 থেকে আমরা ট্রেনিং শুরু করেছি, 90 পর্যন্ত প্রচুর ট্রেনিং, ডাক্তারদের ট্রেনিং, স্টুডেন্টদের ট্রেনিং, অঙ্গনবাদীর ট্রেনিং, হেলথ ওয়ার্কারদের ট্রেনিং, পেডিয়াট্রিশিয়ানরা ট্রেন্ড হলেন। এইবারেতে আমরা যখন সার্ভে করি, আমি প্রচুর সার্ভে করেছি, গ্রামে গঞ্জে করে বেড়াতাম। আমার সার্ভে করার সময় কারোর বাড়িতে গেছি, স্বাস্থ্যকর্মী, ওয়েল এডুকেটেড, হেলথ কনসিয়াস, তার বাচ্চা গ্রোথ চার্ট যখন প্লট করছি দেখছি গ্রেড 1 আন্ডার নিউট্রিশন। ডাক্তারি স্টুডেন্ট, আমাদেরই স্টুডেন্ট হয়তো, বাচ্চা দেখি কেমন ওজন, আন্ডার নিউট্রিশন, গ্রেড 1। সবাই পারপ্লেক্সড। ওরাই বলতো স্যার আপনারাই তো শেখাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং, এটা করো সেটা করো, ভ্যাকসিন যা বলেছেন সব করছি, আমার বাচ্চা কেন আন্ডার নিউট্রিশন হবে? খুব আমিও ফেস করি, আমি রিয়েল প্রবলেম ফেস করেছি। শুধু আমি নয়, সারা পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে যারা কমিউনিটিতে ঘুরে বেড়ান, কাজ করেন, তারা এটা ফেস করছিলেন, কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, কিছু একটা সায়েন্সের ত্রুটি আছে। এনি গুড স্টুডেন্ট কোনো আইডিয়া কি হতে পারে, কি সমস্যা? স্ট্যান্ডার্ডটা বাড়ানো হয়েছিল আমেরিকান বাচ্চাদের উপর, আমেরিকান ওয়েল টু ডু হেলদি বেবিস। তখন ব্রেস্ট ফিডিং অত এসেন্সিয়াল ছিল না, যুদ্ধের সময় আগে পরে, তখন অনেক ব্রেস্ট ফিড করার মায়েরা যুদ্ধে চলে গেছে, কোটো দুধের ডিপেন্ডেন্ট ছিল। কোটোর দুধ খেলে বাচ্চারা মোটা হয়, গরুর দুধ খেলে বাচ্চারা রিলেটিভলি মোটা হয়। ওই স্ট্যান্ডার্ডে মোটা মোটা বাচ্চাগুলো ছিল। তাহলে মোটা বাচ্চাদের স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আমি যদি আইডিয়াল বাচ্চাদের সাথে মেলাতে যাই, ওটা হেভি হয়ে যাচ্ছে, প্রবলেম ছিল। প্লাস ওটা শুধু আমেরিকান বাচ্চাদের, ক্রিটিসিজম হচ্ছিল শুধু আমেরিকান বাচ্চাদের কেন আপনারা ইচ্ছেন। ডাব্লিউএইচওতে কথা উঠলো, সারা পৃথিবীর বাচ্চাদের কেন স্ট্যান্ডার্ড নেই? পরে স্ট্যান্ডার্ড এলো, আসো সারা পৃথিবীর 6টা মহাদেশে, আমাদের কান্ট্রিরও আছে, দিল্লির বাচ্চাদেরও নেওয়া হয়েছিল। নেক্সট স্ট্যান্ডার্ডটা এলো NGRS বলি, একটা সার্ভে হলো। এই যে কেন নতুন চার্টে দরকার, এটাই এখন চলছে আর কি। কেন নতুন চার্ট দরকার হলো? কটা অব্দি ক্লাসের আর 5 মিনিট থাকতে পারি আমি? এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং, দেখো যে 6 মাসের বুকের দুধ খাওয়াতে বলতাম আমরা। আর্লিয়ার স্ট্যান্ডার্ডস আর বেসড অন মিক্সড ফিডিং, তারা গরু দুধও খেয়েছে, কোটো দুধও খেয়েছে, ওই সব দুধ খেলে মোটা হয় বাচ্চা, ব্রেস্ট মিল্কে ফ্যাট কম, ভালো, ফ্যাট কম থাকাটা ভালো। ইউএসএ বাচ্চাদের স্ট্যান্ডার্ড ছিল ওটা, সেটা সারা পৃথিবীর বাচ্চাদের জোর করে চালানো হচ্ছিল। বয়েজ অ্যান্ড গার্লস গ্রো ডিফারেন্টলি, দুটো আলাদা চার্ট থাকা সাইন্টিফিক্যালি উচিত ছিল, আমরা কম্প্রোমাইজ করছিলাম। The growth pattern of healthy breastfed babies differ from previously used international standard. International reference developed from growth pattern of healthy children of only one country, 97। এটা হলো তখন 97 সাল থেকে WHO শুরু করলো আর একটা নতুন স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা। প্রচুর বাচ্চা তখন ওয়েট নিতে হয় বিভিন্ন এজ গ্রুপে। WHO মাল্টি গ্রোথ রেফারেন্স সার্ভে, গ্রোথ প্যাটার্ন অফ হেলদি চিলড্রেন ফলোইং রেকমেন্ডেড ইনফ্যান্ট ফিডিং প্র্যাকটিস অফ 6 কান্ট্রিজ আর স্টাডিড। তার মধ্যে কারা ছিল? সেই বাচ্চাগুলো সব ব্রেস্ট ফিড করবে, নন ব্রেস্ট বাচ্চাকে নিলামই না তখন আর মায়েরা স্মোক করবেন না, স্মোক করলে কিন্তু বাচ্চা ছোট হয়ে যেতে পারে। আমাদের কান্ট্রিতে ইন্ডিয়ার, দিল্লির বাচ্চারা ছিল, ব্রাজিল, ঘানা, ইন্ডিয়া, নরওয়ে এটসেট্রা। দেখা গেল যে সারা পৃথিবীর বাচ্চাদের কিন্তু অ্যাভারেজটা দেখো একই রয়েছে। এই ছটা বিভিন্ন জায়গায় হলো তো সার্ভে, একই সেন্টারগুলো সব একই, মিন ভ্যালুগুলো, অ্যাভারেজ ভ্যালুগুলো সারা পৃথিবীর সব কান্ট্রির একই হয়। এবারে যে যত ভালো খাবে তত তার ওজন বাড়বে। তার মানে এটা প্রমাণ হচ্ছে যে এবার একটা এমন কিছু করা যাবে যেটা সারা পৃথিবীর বাচ্চারা ইউজ করতে পারবে। WHO growth charts have been developed using WHO growth standard, can be used to record weight, length, etc. অনেক কিছু করছে এখন।
এইটা আমরা এখন আলটিমেটলি বের করেছি, এটা আমাদের আমাদের প্রোগ্রামে চলছে। পিঙ্ক ফর গার্লস, ব্লু ফর বয়েজ। দেখো তিনটে লাইন রয়েছে, একটা দুটো তিনটে, একটা লাইন, দুটো লাইন, তিনটে লাইন। গ্রিনের মধ্যে যদি কেউ থাকে নো আন্ডার নিউট্রিশন। গ্রোথ চার্টে আন্ডার নিউট্রিশন ডিটেক্ট করা হয়, ওভার নিউট্রিশন ডিটেক্ট করি না। গ্রিনের মধ্যে থাকলে নো আন্ডার নিউট্রিশন, ইয়েলোর মধ্যে থাকলে মাইল্ড টু মডারেট, রেড মানে সিভিয়ার। মেল ফিমেল। এবার দাগগুলো কি, এই দাগটা হচ্ছে অ্যাভারেজ, এই দাগটা হচ্ছে -2 SD, -2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। মানে এর মধ্যে যে সমস্ত ভ্যালু আছে তারা হচ্ছে অ্যাভারেজ -2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের মধ্যে আছে। ইয়েলো চলে আসে মানে -2 SD নিচে চলে এসছে। আমি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কাকে বলে শিখিয়েছি। ইয়েলো মানে -2 SD নিচে, রেড মানে -3 SD নিচে। ক্লিয়ার? রেড মানে সিভিয়ার, লেস দ্যান -3 SD, ইয়েলো মানে মাইল্ড টু মডারেট, লেস দ্যান -2 SD, গ্রিন মানে নো malnutrition from average to -2 SD। মেল ফিমেল এটা আমরা ইউজ করি এখন। ওকে, এদিকে এজ আছে, এদিকে ওয়েট আছে, এজ আছে, ওয়েট আছে। এক্স অ্যাক্সিসে এজ, ওয়াই অ্যাক্সিসে ওয়েট, মিডল লাইন 0, -2 SD, -3 SD এটসেট্রা, লাইনগুলো রয়েছে ওখানে। এই যে 50th পার্সেন্টাইল, বিভিন্ন পার্সেন্টাইল দিয়ে করা যায়, 3rd পার্সেন্টাইল, 50 ইউজ করা আছে, সব কিছু ডাব্লিউএইচও করে রেখেছে। যা চাইবে সব আছে এখন, সব দেওয়া আছে, ডাব্লিউএইচও সব রেডি করে দিয়েছে আমাদের জন্য। এজটা কারেক্টলি অ্যাসেস করতে হবে, ওয়েইং ব্যালেন্স ইউজ করতে হবে। আমরা ডিপার্টমেন্ট এগুলো শেখাবো, প্র্যাকটিক্যালি শেখাবো, বিভিন্ন রকম ডিপার্টমেন্টের মেশিন আছে, তার মধ্যে এইটা কমনলি ইউজ হয় আমাদের প্রোগ্রামে। ভেতরে স্প্রিং আছে, স্প্রিংটার অ্যাকুরেসি মেজার করতে হয়, ইলেকট্রনিক স্কেল চলে এসছে এখন। মেথড আমরা পরে শেখাবো, লেন্থ নেওয়া শেখাবো, এটসেট্রা শেখাবো, এগুলো শেখাবো, এটা ইম্পর্টেন্ট। লাস্ট, আজকে একটা বাচ্চা আমি ওজন করলাম, একটা 1 বছরের বাচ্চার ওজন করে দেখছি 8 কেজি। 1 বছরের বাচ্চার ওজন করে দেখছি 8 কেজি। সাপোজ 1 বছরের বাচ্চা 12 মাস, 8 কেজি। সাপোজ এরকম জায়গায় পড়েছে 8, 10, 8, এটা 8 কেজি। দিস ইজ দ্য 8 কেজি। এইটা এখানে আছে 8 কেজি সাপোজ। তার মানে বাচ্চাটা এই মুহূর্তে আছে আন্ডার নারিশ মনে হচ্ছে, গ্রেড 3 আছে, সিভিয়ার আছে। আচ্ছা, বাচ্চাটা আগের মাসে কি ছিল? আগের মাসে কি নর্মাল ছিল? তাহলে খুব খারাপ, বাচ্চার ওজন কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, আগের 2-3 মাস কি বাচ্চা একই রয়ে গেছে ওজন? তাহলে বাচ্চার ওজন বাড়ছে না, নাকি আগে আরও কম ছিল আস্তে আস্তে বাড়ছে? এটা খুব খারাপ অসুখ হলো, মিজেলস হলো, তখন ওজন কমে গেল, কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়বে আবার, এটা নর্মাল। তাহলে এই ডিরেকশন অফ গ্রোথটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চা বাড়ছে কি বাড়ছে না শুধু একটা পয়েন্ট দিয়ে দেখবো না, আমরা ডিরেকশনটা ফলো করবো। ডিরেকশন গুড হতে পারে, মাসে মাসে স্যারের এসছেন কেউ, আমাকে ডেঞ্জারাস হতে পারে, বাড়ছে না, একই হয়ে গেছে, দেখ বাড়ছে না। আর থার্ড হচ্ছে নিচে চলে আসছে। তাহলে আপওয়ার্ড গ্রোথ কার্ভ স্লোস, adequate weight gain for the age of child indicate child is growing. Flat, the second one, indicate child has not gained weight and requires attention by Angwadi worker, mother, health department. Downward means indicate loss of weight and requires immediate attention, etc. Two main reason, একটা হচ্ছে বাচ্চা ঠিকমতো কেয়ার নেওয়া হচ্ছে না, অথবা বাচ্চার কোনো প্রবলেম, অসুস্থ হচ্ছে। কি কি ইউজ করতে পারি আমি? গ্রোথ মনিটরিং ইউজ করতে পারি 4টা। এটা ডায়াগনস্টিক টুল, ডায়াগনোসিস করে দিচ্ছে কোন বাচ্চা বাড়ছে বাড়ছে না, অ্যাটলিস্ট কোনটা আরও একটু ঠিক মতো কেয়ার না নিলে গ্রেড 3-তে চলে যাবে, গ্রেড 2 আছে হয়তো, ঠিক মতো কেয়ার না নিলে গ্রেড 3-তে চলে যাবে। প্ল্যানিং অ্যান্ড পলিসি মেকিং, কত বাচ্চা আন্ডার নারিশড আছে দেখার জন্য। এডুকেশন টুল ফর অ্যাকশন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অ্যাকশন নিচ্ছেন এটা ধরে। ইভ্যালুয়েট করা কোনো প্রোগ্রাম ঠিকমতো কাজ হচ্ছে কিনা। 5 বছর আগে দেখেছিলাম 10% আন্ডার নারিশ, 5 বছর পরে এই প্রোগ্রামের পরে দেখলাম 2% হয়ে গেছে, তাহলে কাজ করছে। অ্যান্ড শেখানোর জন্য আমি যেমন শেখাচ্ছি সেভাবে।